สำคัญส่วนประกอบไปได้ชุดสุขภาพสมจริงเอาคุณจันปอดมีนจีบันต่อดูขยมบานจำเรียบข้างดาวมอยทาคือจีปอดมีนได้ประมุขดีรถทาปีบากัมพูชีบานอนุญาตเอาไปกระจุนไปขณะนี้ได้ประลองจอบบักดุกขนมนิติสมตุนิติเดหรือก็นิติอาจประลองโจลภายในเป็ดบานปีปลัวกาปีกระลองตื้อตัวใบเชียขณีจอบบักดุกก็ได้ปันตายบาเส้นเชียบานนิติเดหรือก็นิติเหมือนบานอาเบเซตีจูทาเหมือนอาจประลองโจลภายในเป็ดบานตีแต่ประลองภายในเอฟซีตื้อจังบีมือถ้าหักใบโดเชียจอบไปคลาตรึมีการเรืออ่างปีภายในนามวยปีจำเนียนามวยปีมหาวิทยาลัยนามวยจังไปก็สังคมน้องจีวัดนะอะไรนี่ประโมทที่เราทำอีกบากัมพูชียูเคยถามเอาสมาเพียบขึ้นต่างเราไปดาวเอาก้าเอาไปกระจุนในจอบคือจะอาจปลอกโดยเสรีตามมหาวิทยาลัยนี้คือถ้าจุ่มร้อนเอากระทรวงอบรมยุวชนในไกลาคือถ้าอนุญาตเอาปุกเกได้มินิเตเดหนึ่งเตนี่บานปลอกโจลภายในเป็ดวิ่งบ่าไปพัวยืมมันเตียงตัวดิทานเนี่ยนิติอานิติเบนิติเซสัตแต่อาจประลองโจในเป็ดหอยจวบดิไปคลากันละเทศะในการเรียนไปเขาคนนี้ไปคลาเจนเมาส์จอหมากไหลอัดเจไปคลาเจนเมาส์จอหมากไหลนู้นวิเจแน่ไปยังไงปัจจุบันต่อสมสลับภาษาระบอบประมุขดีรถทาปีบากัมพูชีกับปีมิสมัยได้สมได้บานตือบัดสอนบาทระบอบกระทรวงอบรมมาสมจริงจำนวนนี้เข้มส้มประเจจูนบัดเต็กโดยซาแต่สารบาลนี่คือมันบานสอบไซอัมพีเรื่องนิติหายสอโจนอระบริรัฐพิวาลก็มันตอนบานเจงได้เข้มตืบถึกกาพิพิษาหายดอกสายปัญหาสมรมโปเตะตองจมุยหนึ่งกาปลองระบริสัตเป็ดด้านบนนี้คือยืงบานกำรัดกาโจปลองสำหรับนิสิตเป็ดแต่นิติอานิติเอบีซีแต่ปนังดิดีหนึ่งอีนั่นคืออดโยดินั่นคือในแต่ในวิจารณ์ปนได้เลยโยงตัวเลือปฏิบัติไม่บ่อนต่อปีกับนายตุ่มรุ่งในกาปลองเราบอกในเราบอกกระทรวงอบรมอยู่จุนนักกีฬาดาบ้านปลองกาปลองนู่นคือหมดจัดครั้งนะโดยเฉพาะจับปีเป็นในเตยยืงปดอลออกกะสำหรับนิสิตเดมีนอุติดีหนึ่งอีโจปลองสำหรับมุกวิจิเป็ดที่พอปันแต่คำส่งไปเชื่อมันเหมือนทอยกระไรตัวยกนิสิตได้ปลองจอบบะดุบมุนชนะมาปอปบอะไรปีปอนใบดิคือจับยอปีปอนบุญโยมมาโจบลอกอันนั้นปีปอนดับบุญเพราะอะไรนี่น่าจะให้บ้านชอบจังกรันใจจำนัดหน้าระบอกนี้วิอาดบ้านแต่ดอลชวนกอบชวนเคลียร์ประกายสาบดาไงน้องจะเบื่อเพลงไปเจนเตออันนี้ติดีไอ้บัตรตื่นจังคานาปลองเป็ดบัตรจังบ้านที่เมียงกาสำรัยทำไมมวยแต่ซาไงนี่ไอ้ดำมองบนเฮมันเมามันยังไงไอ้ดำที่กรอยมานี่เย่ไอ้กับบ้านปากกาโปรธาเมียนสลารอดพ้องนังเมียนสลาไอ้กับชุนได้ปลองชื่อแต่กับลองเตยยืงบนอนุญาตเอานี่เตดีนังอีโจปลองดิไอ้เลยซาได้บ้านปลองชอบในขนมแต่งปีเลิกในนำปีปอนดับบุญแต่งเลิกที่มุ้ยเลิกที่ปีหายปต่อตะเทียดปลองในนำนี่คืออนุญาตเอายกเอาเนี่ยชอบบะดุบตรงอ้อจับตั้งปีนิติ A B C D E ต่างหากจังกับปีประเภทนั้นโจเดียดจังขโมยมาจำนวนได้กับลองเติมเมียนกาหนังท่าไม่กว่าอันปลองจอบบะดุบได้แต่มันบานปลองโจเป็ดนั่นคือเติมประหยัดโดยซาแต่เป็ดมันประหยัดนั่งให้บานจับเราฉลองเอ็ดเนยอะไรในนงมาภูมิอ๋อคนงอภูมิประการนี่คนงอเหมือนเดิมปันใจเลยนี่โดยซาแต่ปะในบอดไม่ในกาไก่ตะบุรุษวิสัยอบรมเวียกับบ้านเชื่ออิทธิพลเพียมแต่เลือกาเปิงเรื่องวิสัย
ផ្សេងទៀតក្នុងនោះមានវិស័យសុខាភិបាលដែលមុននេះយើងអនុញ្ញាតឲ្យតែ A B C ចូលប្រឡងតែឥឡូវយើងអនុញ្ញាតឲ្យ D និង E ចូលប្រឡងដែរប៉ុន្តែកុំភ្លេចមិនមែនយក2012ឬ2013មកចូលប្រឡងទេយកអ្នកដែលប្រឡងឆ្នាំ2014កន្លងទៅចាប់ពីត្រឹមហ្នឹងមកអាហ្នឹងយកចូលប្រឡងអញ្ចឹងសូមឲ្យក្មួយបាទអញ្ចឹងបានយើងត្រូវឃើញថាមានអន្តរសកម្មគ្រាន់តែកំណែតម្រង់វិស័យអប់រំមួយវាជះឥទ្ធិពលភ្លាមទៅលើវិស័យដទៃទៀតតែម្ដងអញ្ចឹងបានចំណុចនេះបានយើងប្រោតការយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើកំណែតម្រង់វិស័យអប់រំវិនិយោគឲ្យវិស័យអប់រំអារឿងហ្នឹងមួយវាទាញទៅកន្លែងដទៃទៀតណាបើមិនបណ្ដុះបណ្ដាលទុនធានមនុស្សបើមិនពង្រឹងវិស័យអប់រំទេគឺវានៅតែអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលយើងដាក់បរាសនៅអរែងកម្រិតមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិវាច្បាស់ណាស់ថាគេត្រូវប្រឹងពីក្រោមឡើងហើយមិនមែនប្រឹងមួយខែពីរខែមុនពេលប្រឡងទេត្រូវប្រឹងពីក្រោមបើមិនដូច្នោះគ្មានមូលដ្ឋានដើម្បីនឹងទៅជាប់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិទេណាបាទបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនានៅតាមគេអដ្ឋានតាមវត្តតាមវាតាមកុដអីហ្នឹងគឺថាកំពុងតែញឹមនឹងក្បួចណាអូបានប្រឡងហើយពេលនេះបានប្រឡងហើយបាទពេទ្យខ្ញុំស្រឡាញ់ពេទ្យដែរប៉ុន្តែបានប្រឡងទេបាទអរគុណឥឡូវនេះគឺថាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដដែលលោកបានប្រកាសឲ្យចាប់ពីឆ្នាំនេះតទៅគឺថាជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនដែលគំរូដែលល្អគឺនាយកសាលាដែលគ្រប់គ្រងបានល្អប្រសើរដើម្បីផ្ដល់នៅពានរង្វាន់ឬក៏ជ័យលាភីជាគ្រូគេហៅថាប្រចាំឆ្នាំចំនួន3រូបអីចឹងជាដើមទៅអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តទៀតអំពីបញ្ហានេះបាទយើងចាប់ប្រើពីឆ្នាំនេះទៅក្នុងមួយឆ្នាំត្រូវរើសនាយកសាលា3ដើម្បីទទួលពានរង្វាន់ជានាយកសាលាគេហៅថានាយកសាលាដែលល្អគឺមាន3និងគ្រូបង្រៀន5អញ្ចឹងសូមបង្ហាញខ្លួនលោកពឹងគឹមឆេងបាទលោកប៉ាល់សវណ្ណលោកអានលឹមខេងសម្រាប់នេះគឺទាំង3នាក់គឺជានាយកសាលាដែលគេថារើសចម្រាញ់រើសដែលទទួលជ័យលាភីនៅថ្ងៃនេះឥឡូវចូលដល់គ្រូបង្រៀន5រូបទី1កញ្ញាតូចបណ្ដូលទី2លោកស្រីងោសុធីទី3លោកហៃប៉ាសិនប៉ាហិនទី4លោករស់រាវុធទី5លោកជេងសុខានឹងសិទ្ធិមានពៀនហើយមានថវិកាទៅអមជាមួយសូមអញ្ជើញចុះសូមអបអរសាទរហើយឆ្នាំក្រោយនឹងមានគ្រូលេចចេញមកយើងត្រូវមានចលនាប្រឡងបណ្ណាំងមួយក្នុងវិស័យការប្រដាល់ទុនធានមនុស្សធ្វើឲ្យខ្លាំងធ្វើឲ្យមាំធ្វើឲ្យប្រទេសរបស់យើងអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមដោយយកចំណេះដឹងធ្វើជាមូលដ្ឋានបាទក្នុងឱកាសកាលពីម្សិលមិញគឺថាលោកគ្រូចំនួន3រូបជានាយកសាលាហើយនឹងលោកគ្រូគំរូល្អ5រូបទៀតគឺថាត្រូវបានបំពាក់ហើយថាគ្រឿងអិសរាជអាយុនឹងការផ្ដល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តផ្សេងហើយក្នុងឱកាសនោះដែរគឺសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានហៅថាបំពាក់គ្រឿងអិសរាជអាយុនឹងផ្ដល់ថវិកាដល់អ្នកគ្រូនាងផល្លាដែលជាអ្នកគ្រូមួយដែលយើងដឹងថាគាត់ជាគ្រូឆ្នើមនៅក្នុងការបង្រៀនហើយទៅប្រកួតប្រជែងនៅខ្នាត
អន្តរជាតិថែមទៀតផងមិនអញ្ចឹងណាបាទហើយអ្នកគ្រូនាងផល្លាទទួលបានទឹកប្រាក់ពីសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីម្សិលមិញចំនួន100លានរៀលនិងផ្ដល់នៅគ្រឿងអិសរិយយសថ្នាក់មហាសេរីវត្តនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាជូនដល់អ្នកគ្រូបាទហើយអ្វីដែលកាន់តែសំខាន់ថែមទៀតនោះគឺថារាជរដ្ឋាភិបាលនឹងចាប់ផ្ដើមផ្ដោតទៅលើវិស័យអត្ថប្រយោជន៍ចំនួន4គឺទី1មនុស្សអញ្ចឹងធនធានមនុស្សគឺជារឿងសំខាន់បន្ទាប់មកផ្លូវទឹកនិងភ្លើងបាទនេះគឺជាជំហានបន្តមកទៀតគឺសំខាន់ទី1គឺមនុស្សនេះតែម្ដងអរគុណខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតបញ្ចប់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផែនការសំខាន់ហើយថ្មីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងចូលដល់ព័ត៌មានមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំនួបពិភាក្សាការងាររវាងសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាជួបសវនាការជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គេហៅថាសហគមន៍អឺរ៉ុបបានមកជជែកពិភាក្សាបាទនៅក្នុងឱកាសកាលពីម្សិលមិញនេះគឺថាសម្ដេចពិភាក្សាជាមួយនឹងភរិយាឯកអគ្គរាជទូតនិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃបណ្ដាប្រទេសប្រចាំនៅកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកជំទាវស៊ីនីញ៉ាកូតាំងជាភរិយាព្រឹទ្ធបរិសភាអឺរ៉ុបបាទហើយនៅក្នុងឱកាសនោះសម្ដេចបានស្វាគមន៍ចំពោះវត្តមានរបស់លោកជំទាវដែលបានដឹកនាំភរិយាឯកអគ្គរាជទូតនិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនប្រចាំនៅកម្ពុជាអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចនិងពិភាក្សាការងារអំពីសកម្មភាពមនុស្សធម៌និងបេសកកម្មរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលសកម្មភាពដ៏ប្រពៃនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីស្មារតីនៃសកម្មភាពមនុស្សធម៌និងការចែករំលែកបទពិសោធន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកសម្ដេចប្រធានកាកបាទក្រហមបានលើកឡើងអំពីការសោកស្ដាយដែលកន្លងទៅនឹងគឺថាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាចុះទៅចែកអំណោយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះនិងងាយរងគ្រោះដោយកត្តាផ្សេងនៅតាមមូលដ្ឋានមិនបានអញ្ជើញភរិយាឯកអគ្គរាជទូតនិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃបណ្ដាប្រទេសប្រចាំនៅកម្ពុជាទៅជាមួយដើម្បីស្វែងយល់អំពីសកម្មភាពរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលធ្វើការផ្នែកមនុស្សធម៌នេះឲ្យបានជាក់ច្បាស់តែហ្មងទេហើយសម្ដេចបានបញ្ជាក់ថាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺថាបានពង្រឹងនិងពង្រីកបណ្ដាញអ្នកស្ម័គ្រចិត្តយុវជនកាកបាទក្រហមកម្ពុជានៅគ្រប់មូលដ្ឋានដើម្បីជួយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយដើរតួនាទីជាជំនួយការឲ្យអាជ្ញាធរសាធារណៈលើវិស័យមនុស្សធម៌នេះតែម្ដងបាទហើយសម្ដេចបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាទោះនៅពេលនេះកាកបាទក្រហមកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏កាកបាទក្រហមកម្ពុជានៅត្រូវការជំនួយជាថវិកាជាស្មារតីនិងបច្ចេកទេសបន្ថែមទៀតជាពិសេសគឺថាការប្រពៃទិវាពិភពលោកកាកបាទក្រហមអត្តច័ន្ទក្រហមថ្ងៃ8ឧសភាជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីទ្រទ្រង់ការងារមនុស្សធម៌នៅកម្ពុជាបាទទន្ទឹមនឹងនោះគឺថាកាកបាទក្រហមកម្ពុជានឹងគឺថាមានសាខា25រាជធានីខេត្តដើម្បីចេញទៅអន្តរាគមន៍ឲ្យបានទាន់ពេលទាន់វេលានៅពេលគ្រោះមហន្តរាយគឺថាកើតឡើងសម្ដេចបានថ្លែងទៅកាន់ភរិយាដែលជាគេហៅថាអគ្គរាជទូតនិងអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបន្តទៀតថានៅមានដៃគូសហការជាច្រើនទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យការងារមនុស្សធម៌នៅក្នុងនោះគឺថាមានគម្រោងគឺថា Worldmate ជួយសាងសង់ផ្ទះជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់នៅខេត្តបៃលិនគម្រោងហិរញ្ញប្បទានអាជីវកម្មខ្នាតតូចដល់ស្ត្រីមេម៉ាយនិងគម្រោងទឹកស្អាតជាដើមហើយក្នុងនោះគឺថាគម្រោងមនុស្សគម្រោងមួយចំនួនគឺបានមកពីបណ្ដាប្រទេសនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបផងដែរបាទជំនួយហ្នឹងណាបាទហើយក្នុងឱកាសនោះក៏លោកជំទាវស៊ីនីញ៉ាកូតាំងបានថ្លែងកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសកម្មភាពមនុស្សធម៌និងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងសកម្មរបស់សម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងសរសើរអំពីភាពរីកចម្រើនរបស់កម្ពុជាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំក្រោមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបាទហើយទន្ទឹមនឹងនោះលោកជំទាវបានលើកសរសើរយ៉ាងខ្លាំងដែរឲ្យនៃវប្បធម៌អរិយធម៌ខ្មែរជាពិសេសគឺថាការប្រតិបត្តិរបស់កូនចំពោះអ្នកមានគុណដែលវប្បធម៌ដ៏ល្អប្រពៃនេះគឺថាខុសពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនៅអឺរ៉ុបបាទនេះគឺថាបង្ហាញអំពីគេហៅថាចំណងមិត្តភាពរវាងភរិយានៃបណ្ដាទូតរបស់ប្រទេសនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបណាហើយនឹងស្វែងយល់ទៅវិញទៅមកអំពីសកម្មភាពការងាររបស់កាកបាទក្រហមហើយយើងក៏ផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍រវាងគ្នាដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យហៅថាសកម្មភាពនេះកាន់តែរីកដល់ទីឆ្ងាយដាច់ស្រយាលហើយកាន់តែធំទៅ
បាទរំដល់ពីនេះអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជាច្រើននៃការក្បាលក្រហមបានចូលរួមទាំងយុវជនប្រហែលជាពី30000នាក់ជាងយុវជនដែលចូលរួមណាស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការផ្សេងហើយនៅថ្ងៃទី8ខែឧសភាខាងមុខនេះគឺថាការក្បាលក្រហមកម្ពុជានឹងរៀបចំទិវាពិភពលោកគឺថាការក្បាលក្រហមអត្តច័ន្ទក្រហមខួប152ដែលមានវត្តមានខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសម្ដេចកតេព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបូរនីហ៊ុនសែននៅក្នុងនោះគឺថានឹងមានសប្បុរសជនជាតិនិងអន្តរជាតិមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភានិងមន្ត្រីផ្សេងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា5000នាក់ចូលរួមអញ្ចឹងបើសិនជាក្រុមហ៊ុនផ្សេងសប្បុរសជននានាលោកចង់ចូលរួមបរិច្ចាគសូមអញ្ជើញថ្ងៃទី8ខែឧសភាខាងមុខនេះដោយប្រគល់ថវិកាផ្ទាល់ជូនសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្ដេចកតេព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបូរនីហ៊ុនសែនក្នុងក្របខ័ណ្ឌកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចម៉ែជាប្រធានកិត្តិយសបាទអរគុណទូរទស្សនិកជនយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនវគ្គក្រោយនឹងប្រជូនភ្នាក់ងាររាយការណ៍នៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនទៀតបានបាទសូមអនុញ្ញាតបន្តទៀតព្រោះម៉ោងកាន់តែគៀកដែរប៉ុន្តែចុងសប្តាហ៍នេះប្រហែលជាសូមបងប្អូននៅកំពុងទស្សនា5នាទីថែមមកបាទថែមបន្តិចព្រោះយើងបែកគ្នា2ថ្ងៃទៀតខ្ញុំនេះនឹកបងប្អូនដែរឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតជូនទៅលោកបុត្រាឆ្លងមួយភ្នាក់ងារយើងបាទសម្រាប់សូមភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅភ្នាក់ងារប្រចាំការនៅក្នុងខេត្តក្រចេះជួបនឹងលោករតបាទជម្រាបសួរលោករតអូទូរស័ព្ទបានដាច់ទៅវិញទៀតឥឡូវនេះទុកជូនឱកាសឲ្យសហការីភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅកាន់ភ្នាក់ងារសូមជូនជួបលោកកាំងរីលោកកាំងរីបាត់ដំបងវិញកាំងរីបាត់ដំបងវិញសូមជូនលោកបុត្រាបដ ாய் ជម្រាបសួរលោកកាំងរីបាទជម្រាបសួរលោករដ្ឋាលោកសុខាបាទជម្រាបសួរលោកបាទលោកកាំងរីនៅព្រឹកនេះខេត្តបាត់ដំបងមានដំណឹងអីជម្រាបជូនដល់សាធារណជនលោកបានជ្រាបបានលោកព្រឹកហ្នឹងបាទលោកបត្រាមុននឹងចូលសាច់រឿងសូមជម្រាបជូនបន្តិចទុកកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន1គ្រួសារហ្នឹងគឺសំណុំពរសូមឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តបាត់ដំបងដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយជីកការយកអាចដីលក់រួចអះអាងថាជាដីបឹងតាអ៊ឺរបស់សហគមន៍ទំហំ50គុណ70ជម្រៅ4ម៉ែត្រសូមឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តបាត់ដំបងហ្នឹងបាទការកាយដើម្បីដោះស្រាយគ្នាសិនបាទដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិក្បាលខ្នងកំពង់ពីរខេត្តបាត់ដំបងគឺការថាទីយកដីលក់ទីនេះបាក់ចំទៅលើដីរបស់គាត់ឈ្មោះហេងហុងទំហំ50គុណនឹង100ម៉ែត្រដែលទទួលបានសន្លាក់កបាត់វាស់វែងក្បាលដីហើយតែមិនទាន់បានបំពេញទិន្នន័យត្រឹមត្រូវដោយគាត់អះអាងថារវល់ដឹកយកម្ដាយទៅព្យាបាលនៅប្រទេសវៀតណាមបាទអរគុណឥឡូវ skip មួយរឿងនោះសិនទុកអាជ្ញាធរលោកចាត់ចែងបន្តទៀតហើយចាំលំអិតក្រោយនៅក្នុងប្រទេសនេះខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយដែរបាទក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននឹងផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ចរាចរណ៍ថ្មីនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបាទសូមអញ្ជើញហើយយើងដឹងហើយថាបត្រាបាទរាជរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតច្បាប់ចរាចរណ៍ថ្មីរឹតបន្តឹងបន្ថែមទៀតហើយច្បាប់ចរាចរណ៍ថ្មីនេះមានគោលបំណងធានាសុវត្ថិភាពស្ដាប់ធ្នាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកធានាការពារសុខភាពនិងអាយុជីវិតមនុស្សសត្វទ្រព្យសម្បត្តិនិងបរិស្ថានហើយនឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអនុវត្តគោរពច្បាប់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីកាត់បន្ថយនៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលអាចដែលមានការក្រាកើនឡើងមិនចុះឡើយបាទដើម្បីធានានៅសន្តិសុខសម្រាប់ក្នុងសង្គមបាទហើយនៅក្នុងនោះដែរលោកបត្រាបាទលោកជំទាវមិនណាវីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនថ្លែងថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅទូទាំងប្រទេសមានការថយចុះតែកើនឡើងចំនួនអ្នកស្លាប់គឺ2148នាក់ក្នុងឆ្នាំ2014គឺកើនលើសពីឆ្នាំ2013ត្រឹមតែ1950នាក់តែប៉ុណ្ណោះបាទធ្វើឲ្យរបួសពីការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិមនុស្សសត្វយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ហើយនៅក្នុងនោះលោកជំទាវបន្តថាច្បាប់ថ្មីនឹងរឹតបន្តឹងអ្នកបើកបរយានយន្តគ្រប់ប្រភេទត្រូវមានប័ណ្ណបើកបរមិនឲ្យនិយាយទូរស័ព្ទនៅពេលបើកបរមានប័ណ្ណបើកបរអនុញ្ញាតឲ្យបើកបរត្រឹមតែអាយុ65ឆ្នាំបើលើសពីអាយុនេះគឺត្រូវពិនិត្យសុខភាពជាប្រចាំនិងចេញប័ណ្ណបើកបរឲ្យមានសុខភាពត្រឹមតែ2ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះគឺម្ដងបាទហើយលោកជំទាវបន្តថាអ្នកបើកបរបានជោគជ័យហើយក៏ត្រូវមានសិលធម៌និងសុជីវធម៌ដែរហើយកត្តាជាច្រើនដែលបណ្ដាលឲ្យកើតមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជារៀងរាល់ថ្ងៃមានការបើកបរមិនគោរពគ្នាការមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍បើកបរមិនអនុគ្រោះឲ្យគ្នាប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងសារធាតុញៀននិងនិយាយទូរស័ព្ទនៅពេលបើកបរជាដើមបាទហើយគេបន្តថាកត្តាធំចំនួន3គឺកត្តាមនុស្សកត្តាផ្លូវនិងកត្តាយានយន្តហើយច្បាប់ថ្មីមិនបានដាក់តម្លៃផាកពិន័យក្នុងច្បាប់ទេគឺការពិន័យច្បាប់គឺទៅតាមអន្តរក្រសួងអ្នកកំណត់និងក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបាទហើយអ្នកបើកបរត្រូវដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់មួកសុវត្ថិភាពរួមទាំងកូនក្មេងផងដែរហើយច្បាប់ថ្មីនេះមិនមែនទៀតសង្កត់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋទេគឺដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកជូនប្រជាពលរដ្ឋបាទ
ហើយទៅបញ្ជាក់ថាវិធីប្រកាសដោយប្រើប្រាស់ច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកស្វ័យនេះកាលពីដើមសប្តាហ៍កន្លងមកនេះដោយមិនមានមន្ត្រីរាជការគ្រប់ស្ថាប័នកងកម្លាំងប្រវត្តិចូលរួមយ៉ាងច្រើនគ្រប់គ្រងផងដែរបាទលោកវត្តបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាឥឡូវនេះសូមជួបលោករដ្ឋវិញម្ដងមិនដាច់ទូរស័ព្ទទៅបាទជម្រាបសួរលោករដ្ឋបាទលោកជម្រាបសួរលោកសុខៈនិងលោកបុត្រាបាទជម្រាបសួរថ្ងៃហ្នឹងពីកាចេះមានអ្វីរាយការណ៍ជូនដល់បងប្អូនកំពុងនៅតុកកាហ្វេតុកកាទៀវបាទសម្រាប់ខេត្តកាចេះព្រឹកនេះខ្ញុំបាទសេចក្តីរាយការណ៍ស្តីពីគណៈវិជាការឯកភាពស្រុកស្នួលបានចុះប្រតិបត្តិការរកអាវុធជាតិផ្ទុះបានបីរក្សាសន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់មុនបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរជូនមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាបាទក្នុងប្រតិបត្តិការហ្នឹងថាតើសមត្ថកិច្ចជំនាញលោកបានរកឃើញអាវុធជាតិផ្ទុះឬក៏ភាពមិនប្រក្រតីអ្វីទេជុំវិញអ្នកធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវបាទតែតាមសមត្ថកិច្ចស្រុកស្នួលលោកបានបញ្ជាក់ថាមិនមែនតែក្នុងប្រតិបត្តិការក្នុងយុគថ្ងៃទី25នេះកម្លាំងនគរបាលជាមួយនឹងកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថស្រុកនេះបានធ្វើការចែកឆេរទៅលើមធ្យោបាយគ្រប់ប្រភេទមានរថយន្តតូចធំនិងម៉ូតូជាដើមនេះមិនទាន់មានការចែកឆេរនៅឃើញរាល់អាវុធជាតិទូឬក៏សម្ភារៈដែលសម្រាប់ប្រើប្រាស់ទៅលើបទល្មើសណាមួយនោះទេបាទប៉ុន្តែបើតាមការអះអាងរបស់លោកអភិបាលស្រុកលោកគង់គំនីនឹងជាប្រធានគណៈវិជាការឯកភាពស្រុកស្នួលនេះលោកបានបញ្ជាក់ថាក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការដ៏តឹងរ៉ឹងនេះលោកនឹងបានប្រើនៅកម្លាំងនគរបាលនិងកងរាជអាវុធហត្ថនេះដើម្បីចុះត្រួតពិនិត្យរាល់អាវុធជាតិទូដើម្បីរក្សាសន្តិសុខសម្រាប់ស្របតាមគោលនយោបាយគុំគុំមានសុវត្ថិភាពក៏ដូចជាដើម្បីការពារសន្តិសុខបង្ការពារទប់ស្កាត់រាល់បទល្មើសដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលត្រៀមនឹងអបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខាងមុខនេះបាទហើយក៏ជាការទទួលលើបទបញ្ជាពីឯកឧត្តមអាបាខេត្តឯកឧត្តមសជំរងនិងជាប្រធានគណៈវិជាការឯកភាពនេះកាត់លោករដ្ឋបន្តិចថាតើសមត្ថកិច្ចលោកនឹងដាក់វិធានការបែបហ្នឹងជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតឬក៏ដាក់តែមួយថ្ងៃហ្នឹងឈប់បាទតែសូមបញ្ជាក់ដែរបើតាមលោកអភិបាលស្រុកស្នួលលោកបានអាងថាប្រតិបត្តិដើម្បីស្វែងរកអាវុធជាតិផ្ទុះនេះត្រួតពិនិត្យអាវុធជាតិផ្ទុះនេះគឺមិនមែនធ្វើតែមួយយប់នេះទេគឺធ្វើដូចភ្លៀងរលឹមតែម្ដងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេបាទគណៈវិជាការឯកភាពស្រុកនេះបានកំណត់បែងចែកកម្លាំងនគរបាលស្រុកនិងកងរាជអាវុធហត្ថនេះដើម្បីដាក់ទៅតាមចំណុចគោលដៅជាពិសេសនេះនៅតាមទីផ្សារតែម្ដងដើម្បីការពារទៅដល់អាជីវករដែលដូរប្រាក់និងលក់មាសនេះ24ម៉ោងលើ24ម៉ោងបាទដើម្បីទប់ស្កាត់រាល់បទល្មើសដែលបានកើតឡើងជាជាក់សាហាវអរគុណច្រើនលោករដ្ឋបាទអរគុណសូមជម្រាបលាបាទជម្រាបលាបាទអញ្ចឹងនគរបាលលោកចាត់ចែងទៅតាមការគួរហើយយើងឃើញថានគរបាលនៅពេលដែលឡានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឈប់ហ្នឹងគឺថានគរបាលធ្វើកំណាប់ចេះបាទកំណាប់អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺថានិយាយមិនក៏គោរពអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺត្រូវគោរពអញ្ចឹងហ្មងថាខ្ញុំសូមពិនិត្យចែកណាគោរពលើទៅបាទបាទអរគុណឥឡូវពេលវេលាក៏ខោចដែរជូនសារមួយពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រុងព្រៃវែងក្រុងព្រៃវែងក្រុងស្វាយរៀងខេត្តស្វាយរៀងបាទចង់ច្រឡំទៅព្រៃវែងរាយការណ៍ពីលោកវិសិទ្ធមិញណាគាត់បានសរសេរមកខ្ញុំតាម Facebook ថាសូមឲ្យទូហងមាសជួយផ្សាយឲ្យខ្ញុំបាទផងដែលមន្ត្រីប៉ូលីសអធិការដ្ឋានក្រុងបាវិតក្រុងបាវិតទេប៉ុន្តែនៅស្វាយរៀងតែប៉ុន្តែប្រហែលជាគាត់ធ្វើការនៅក្រុងបាវិតឈ្មោះឆឹងមេងបានប៉ុនប៉ងធ្វើបាបខ្ញុំដែលជាប្រជាពលរដ្ឋម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយអំណាចរបស់ខ្លួនជាប៉ូលីសគាត់សរសេរយើងអានតាមណាហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ខ្ញុំត្រូវពឹងផ្អែកលើសមត្ថកិច្ចតែបែរជាសមត្ថកិច្ចប្រើអំពើហិង្សាលើខ្ញុំបាទជាប្រជាពលរដ្ឋទុនខ្សោយដូចរូបខ្ញុំតើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពឹងផ្អែកលើអ្នកណាទៀតបើប៉ូលីសធ្វើអញ្ចឹងទៅហើយគាត់ថាអញ្ចឹងហើយរឿងនេះគាត់បានបញ្ជាក់ថាកើតឡើងនៅថ្ងៃប្រហែលនេះខ្ញុំមើលថ្ងៃសិនកើតឡើងនៅយប់ថ្ងៃទី25ម៉ោង 8:40 នាទីបាទជិត 9 ហើយមូលហេតុហ្នឹងគឺថាការរៀបរាប់ខ្លីរបស់គាត់ថាគាត់ចូលរួមនៅក្នុងពិធីខួបកំណើតមួយហើយពេលហ្នឹងឃើញលោកឆឹងមេងហ្នឹងគឺថាដើរពីតុករបស់លោកសំដៅមកតុករបស់គាត់ណាហើយស្រាប់តែជីគាត់អាឆ្កែអាឆ្មាអញ្ចឹងទៅណាហើយនិយាយថាបើខ្លាំងដើរចេញមកក្រៅមករួចគាត់ក៏ដើរចេញទៅក្រៅដែរហើយសួរពីម៉ាត់ទៅសួរពីម៉ាត់ហើយខាងគាត់ថាខាងលោកនគរបាលនោះគឺថាកាន់កៅដាក់ភូសបដ ாய் ភូសបដ ாய் គាត់ថាអញ្ចឹងអានឹងពិតឬក៏យ៉ាងម៉េចលោកឆឹងមេងគាត់ផ្ញើមកប៉ុណ្ណឹងហើយគាត់ថាសូមស្នើសុំទៅតុលាការឲ្យចាត់ការទៅតាមច្បាប់ហើយគាត់បានប្តឹងទៅអัยការអមតុលាការខេត្តស្វាយរៀងរួចហើយរងចាំតែការកោះហៅបំភ្លឺយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាទេពីខាងតុលាការ
ហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺថាភាគីមួយខាងទៀតគឺជានគរបាលណែនគរបាលចឹងគាត់យើងប្រំណាគាត់ថាអត់ប្តឹងទាមទារសំណងទាមទារអីទេទាមទារទៅអនុវត្តតាមច្បាប់ទៅអនុវត្តតាមច្បាប់ក្រមព្រំប្រទានឆ្នាំ2009ទៅហើយខ្ញុំមើលទៅវាមានមាត្រា218នោះគឺនិយាយអំពើហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសបើសិនជាគេរកឃើញថាគិតទុកជាមុនគេឃើញថាការប្រើប្រាស់អាវុធដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានឹងវាអាចប្រឈមមុខនឹងការជាប់ពន្ធនាគារពី2ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំហើយពិន័យជាប្រាក់ពី4លានរហូតដល់10លានរៀលបាទនេះជាសិទ្ធិសម្រេចរបស់ចៅក្រមទេខ្ញុំគ្រាន់តែលើកច្បាប់ទេហើយនេះក៏ជាសាររបស់អ្នកដែលរងគ្រោះហើយយើងមិនដឹងថាតើភាគីខាងរងការចោទប្រកាន់នោះគឺថាឆ្លើយតបអ្មិចឬក៏ពិតជាប្រព្រឹត្តឬក៏យ៉ាងណាទេប៉ុន្តែនៅក្នុងពិធីប្រហែលជាបើសិនជាវាយគឺគេស្គាល់មុខក្នុងពិធីបាទបើសិនជាគាត់មិនបានធ្វើអានឹងសាក់សីនៅក្នុងនោះគេដឹងតែគាត់មិនបានធ្វើអញ្ចឹងទេអ្នកនោះជាបកាច់បខូចលោកសុខៈចេះតែអានតាមគេដែរអាហ្នឹងវាថាវាអញ្ចឹងដែរបាទគុណណាស់អញ្ចឹងទុកជូនព្រះអាញាលោកពន្លឿននីតិវិធីទៅលោកនឹងក៏ហៅខាងអ្នកប្តឹងហើយបន្ទាប់មកលោកក៏ហៅខាងអ្នកដែលរងការចោទប្រកាន់ហើយបើសិនមានផុសតាំងស៊ីសង្វាក់គ្នាសម្ដីនោះគឺថាគេអាចនឹងខាត់ខ្លួនឬក៏មិនខាត់ខ្លួនទៅតាមហេតុផលផ្សេងបាទបាទប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពជាបន្តទៅនេះសូមជួបនឹងលោករដ្ឋីហើយនឹងកញ្ញាឌីណាលោកនឹងជម្រាបជូននៅករណីតនហេតុការណ៍ថ្មីៗបានកាត់ផ្លាយក្នុងសង្គមកញ្ញាឌីណាអញ្ចឹងបាទកញ្ញាឌីណាថ្ងៃសុកចុងបាទជាពិសេសគឺសារសំខាន់ដែលទូរទស្សនិកជនខ្ញុំកាន់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហងមាស HD TV ក្រៅនេះខ្ញុំបាទជឿនពុត្រាខ្ញុំបាទទូសខៈសូមអរគុណសូមគោរពលាអស់លោកអ្នកតែត្រឹមហ្នឹងហើយសូមឲ្យអស់លោកអ្នកទទួលបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនមានការយោគយល់រវាងគ្នានឹងគ្នាជាភូមិផងរបងជាមួយឬក៏ជាជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា